ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਭਾਰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, बाणी के बोहित नाम के जहाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच विराजमान गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप गुरमत के पांधी बनन लई असी सारे ही इत्थे बैठे हाँ। ये जिहड़ा शब्द है गुरमत ते पांधी बहुत औखा है। जद तक मन विच वितकरा होवे, माया का प्रभाव होवे, उदों तक नहीं बनिया जाता। सब ने सोचिया अपनी अपनी बुद्धि नाल भी गुरमत ए है, गुरमत ए है। नहीं, गुरु पातशाह की आखदे हन गुरमत ओ है। अज का जिहड़ा मुख वाक है ना, ये गुरमत है। हर बंदा कहंदा जो मैं कर रहा वो ठीक है, मैं बस तर गया, ब्रह्म ज्ञानी बन गया। नहीं, इत्थे तो हर वेले 8 पहर कर जोड़ रहो तो भेटै हर राय रही। 8 पहर रब दा सिमरन होवे, उहदी याद होवे। हुण की अवस्था है किसी रब दे प्यारे दी, वो अवस्था पातशाह दस रहे हैं। पर यह अवस्था सुनने वाले भी थोड़े जे बिरले होंदे हैं। जिन्होंने पातशाह अवस्था दे दवे वो तो कोटन में नानक को नारायण जे चीत। बाकी असी सारे धंधा पिटे हो पाई हो, तुम कूड़ कमावो, असी धंधा पिटन वाले हाँ, अपनी अपनी रोटियां सेकण वाले हाँ। आओ पातशाह थोड़ा अगे वधिए। एक ख्याल रखना, अगाहा को त्रांग, अगे वधना है, उसे रुक नहीं जाना। जिहड़ा बंदा समझ लो श्री अमृतसर साहिब जान वाला पांधी है, इत्थों तुरिया पटियाले तो सरहंद जाके रुक गया, अगे चलिया ना, पहुंचेगा नहीं। जाके गोबिंदगढ़, खन्ना, दुराहा, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, करतारपुर साहिब, ब्यास, इत्थे रुकदा गया, अगे पहुंचया ना। खालसा जी साडी भी यही है। रस्ते विच कितनियां जे कह लो रिधियां सिद्धियां माया दे प्रभाव आउंदे हन। बंदा उत्थे रुक जाता है, कहता मेरी वाक सिद्धि होगी, बस मनु की लोड़ है। वाक सिद्धि खालसा रिधियां सिद्धियां हैं। ऐसी अनेक शक्तियां आउंदियां ते उत्थे बंदे नूं आलस भी बड़ी आउंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बहुत आउंदी है, बहुत नींद आउंदी है। एक की है नींद? माया दी नींद है। माया अपने वल्लों कहंदी सुता रहे, वो सुनाउंदी है। पर जिहड़ा गुरु की किरपा नाल, अपने आप नहीं, गुरु की किरपा नाल पातशाह तुसी अगे लै जाना, तुसी लै जाना, फिर पहुंच जाता है। नहीं तो रस्ते विच ही अटक जाता है। खालसा जी यह है गुरमत दे पांधी की अवस्था कि चलता रहे, चलता रहे, एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। आओ सारे गुरु के प्यारे थोड़ा जा शौक वधाइए, अपने आप को अगाहां को त्रांग वल तोरीए। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी सानू की सिक्ख्या दे रहे हैं। आओ सारे गुरु के प्यारे अपने मन को एकाग्र करिए,
ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਦੀ ਆਲਸ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 22 ਵਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੂਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ 300 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 317 ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਗੁਰੂ का प्यारा, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਰਾਧਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਐ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੜਪ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੜਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸਤੇ ਤੜਪ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪੰਧ ਦੀ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਧ ਹੀ, ਪੰਧ ਤੇ ਪੰਧ ਹੀ। ਪੰਥ ਹੈ ਪੰਧ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਓ, ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੰਧ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋਰ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਨੇਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਪਰੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਅਧੂਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੰਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਜਪ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਗਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸੰਬੰਧਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਥ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢਿਆ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਕਾਢੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੰਡ ਲੋ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਵਾਰਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰੱਖੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ, ਆਪ ਉਬਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਲਗਨ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਖ,
ਸੇਕ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਦਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵਸਤੂ ਦੂਰ ਉਤਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਤਨੀ ਵਸਤੂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ। जितने फुल दूर नजर आ रहे उतने चंगे नजर आ रहे, जितने नेड़े कर लो उतने बुरे हो जाते। जितना बंदा दूर है चंगा लगता है, बड़ा नेड़े आ जाए तो ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ देखते हैं कि अवगुण है देखते हैं। रब इस तो उल्ट है, ये माया का प्रभाव है ना। माया तो उल्ट परमात्मा है। जितना दूर है परमात्मा उतना जो चंगा नहीं लगता, अंदर विकार है। जितना नेड़े आई जाता है उतना चंगा लगना शुरू हो जाता है भाई। जितना नेड़े आवेगा, वाहिगुरु है नेड़े ही हो, पर साडी बिरती उस तो दूर हो गई। बंदिया अपनी बिरती नूं नेड़े कर, तैनूं बचा लवेगा। रखे रखणहार आप उबारियन, आप ही अकाल पुरख रखण वाला वाहिगुरु है। तेरी प्रतिपालना जरूर करेगा ते करदा भी है। गुर के पैरे पाए काज सवारन। अकाल पुरख की करदा है, अपने प्यारे नूं गुरु पातशाह के चरणों नाल जोड़ दिंदा। भी इस गुरु के शब्द नाल जोड़दा खालसा जी, ये लाजमी है। अकाल पुरख का स्वरूप गुरु है। अकाल पुरख जोड़दा है गुर की पैरी पाए। गुरु दी पैरी पा के चरणों नाल जोड़ के, नाम नाल जोड़ के काज सवारियन, सारे काम सवार दिंदा है। दुनियावी कारज अपने आप ही सवरी जाते हैं। जिहड़ा रूहानी कारज है खालसा जीओ, वो तो गुरु साहब जरूर सवारते हैं। बस असल रूहानी कारज है। अखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडे मन च की हुंदा है, मेरा काम का चलता रहे, यही है सारे दा। नहीं, रब दे प्यारे नहीं सोचते हो। वो कहते सब रब के कारज ने चलाई जाने हैं। जितना कोई रब नाल जुड़िया उन्हें उतना भरोसा ज्यादा आ जाता है। बस जितना नेड़े रब दे होवेगा उतना भरोसा ज्यादा, जितना दूर उतना भरोसा घट। खालसा जी भरोसा ही अगे बढ़ाउंदा है। ऐ बंदिया ये ध्यान रखी, ऐसा काल पुरख है। गुर की पैरी पाए, अकाल पुरख गुरु पातशाह के चरण नाल जोड़ के सारे काम आप सवारदा है। होआ आप दयाल मन हो ना विसारन। रब आप गुरु स्वरूप बन के दयालु परमात्मा दया के घर विच आउंदा है। जो दया करदा है ना ते मन हो ना विसारन, मन विचों अपना स्वरूप भुलांदा नहीं। उन्होंने हर वेले एक टक याद लगी रहती है। तू ही दी याद उन्होंने लगी रहती है। वाहिगुरु वो जपता रहता है ऐसा प्यारा। दिन रात उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। ओदी अवस्था बन जाती है। साध जना का संग
ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਪਰੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਪੌੜੀ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੀਐ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਬਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ 27 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਐ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਕੁਲ ਹੈ, ਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਐ, ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਿਹਾਰੀਐ। ਮਨਾ ਸੱਚਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਮਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਬਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀ, ਸੱਚ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਉਹ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਛ ਤੇਰੀ ਧਾਰੀਐ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਛ ਤੇਰੀ ਧਾਰੀਐ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ। ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕੂੜ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਛ ਤੇਰੀ ਧਾਰੀਐ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਛ ਤੇਰੀ ਧਾਰੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਦ ਦਾਤਾਰ ਜੇਤ ਉਪਾਰੀਐ। ਜੇਤ ਜਿਤਨੀ ਉਪਾਰੀਐ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਆਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ, ਚਲੋ ਚੋਗਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖਿੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੰਡੀ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵੇਂਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੜ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਈ ਕਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਦਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਤ ਉਪਾਰੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਜੋਤ ਸੰਜਾਰੀਐ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ, ਅਕੁਲ ਹੋ, ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਧਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਧਾਗਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਬਸ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਧਾਗਾ ਪਰੋਏ, ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਕਿਤਨਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਪੁਰਖ? ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਏ, ਇੱਕ ਸੂਤ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸੰਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਕਤ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਜੋਤ ਸੰਜਾਰੀਐ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਭਵ ਜਲ ਮੰਝ ਹੁਕਮੇ ਤਾਰੀਐ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਬੋ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਕਮੇ ਭਵਜਲ ਮੰਝ, ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਕਮੇ ਤਾਰੀਐ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਬ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਝ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਮਝ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਫੋਨ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਲੰਘੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ, ਰੇਲ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੇਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੈ, ਭਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਭਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਗਾਈਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ऐसे गुरसिखा ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਨ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ, ਛਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਕਮੇ ਭਵਜਲ ਮੰਝ। ਰੱਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਰੱਬ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੁਧ ਤੇ ਆਏ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਭਾਗ ਮਥਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ।
ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਸਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖੋ, ਲਿਖਵਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਐ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਜਿਤਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਸੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਧਿਆਵੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਗ ਮਥਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਲਿਹਾਰੀਐ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਲਿਹਾਰੀਐ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ